Now, next chapter of the paper second is continuity. Now, what is continuity? If limit of the function at x is equal to a is equal to value of the function at x is equal to a. When the value of x approaches to a, we have to find the limit of that particular function at x tends to a or at x is equal to a. And value of the function, that is f of a, when both are equal, then the function f of x is continuous at x is equal to a. Suppose this is a simple graph from a to b and there is no gap in this graph, then this is a continuous function of f of x. Suppose there is a gap at this particular point. Suppose this is c, then at x is equal to c, this function is discontinuous. And in that case, f of c is not equal to limit x tends to c f of x. म्हणजे फंक्शन जर कंटिन्युअस असेल त्या फंक्शनची लिमिट त्या पर्टिक्युलर पॉईंटसाठी आणि त्या फंक्शनची व्हॅल्यू त्या पर्टिक्युलर पॉईंटसाठी हे दोन्ही इक्वल असतील. आणि जर तो फंक्शन डिस्कंटिन्युअस असेल, आता जसं या सी ठिकाणी हा फंक्शन डिस्कंटिन्युअस इथं गॅप आहे म्हणजे तो डिस्कंटिन्युअस आहे, तर अशा वेळेस या फंक्शनची व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन दॅट इज एफ ऑफ सी आणि लिमिट ऑफ द फंक्शन दॅट इज लिमिट एक्स टेन्स टू सी एफ ऑफ एक्स बोथ आर अनइक्वल. म्हणजे लिमिट ऑफ द फंक्शन पहिल्यांदा फाइंड आउट करा, व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करा. दोन्ही जर इक्वल असेल तर फंक्शन कसं असेल, कंटिन्युअस असेल. आणि जर इक्वल नसतील तर फंक्शन कसं असेल, मग डिस्कंटिन्युअस असेल. First question is test whether the function f of x is continuous at x is equal to -4, where f of x is equal to x square plus 16x plus 48 divided by x plus 4 for x is not equal to -4, and this f of x is equal to 8 for x is equal to -4. या फंक्शनची कंटिन्युटी चेक करायची कुठे, ॲट पर्टिक्युलर पॉईंट x is equal to -4. आता हा जो फंक्शन आहे दोन पद्धतीने फंक्शन आहे. व्हेन व्हॅल्यू ऑफ x इज नॉट इक्वल टू -4 देन यूज दिस फंक्शन. When value of x is equal to -4, then use this function. Means here value of the function is given, that is 8, and we have to find limit of the function, that is this function. And when both are equal, the function is continuous. Otherwise, it is discontinuous. So first write for x is not equal to -4. So limit x tends to -4, f of x is equal to. अशा पद्धतीचा क्वेश्चन असेल, म्हणजे इक्वल टू आणि नॉट इक्वल टूचा जर क्वेश्चन दिला असेल तर तिथे दोन गोष्टी फाइंड आउट करायच्या, एक लिमिट ऑफ द फंक्शन आणि व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन. दोन्ही जर इक्वल असतील तर फंक्शन कंटिन्युअस आहे, अदरवाईज इट इज डिस्कंटिन्युअस. तर पहिल्यांदा आपण फाइंड आउट करू व्हॅल्यू लिमिट ऑफ द फंक्शन. लिमिट ऑफ द फंक्शन म्हणजे एक्स इज नॉट इक्वल टू -4, एक्स टेन्स टू ए. याचं मिनिंग काय होतं, एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, आणि म्हणून आपण याच्यासाठी काय फाइंड आउट करायची, नॉट इक्वल टूसाठी लिमिट. आणि व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन म्हणजेच काय असेल, एक्स इज इक्वल टू -4 ची व्हॅल्यू जर आपण ठेवली तर त्या फंक्शनची व्हॅल्यू किती असायला पाहिजे, दॅट इज हियर 8. नाउ फर्स्ट फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन. लिमिट एक्स टेन्स टू -4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू -4 एफ ऑफ एक्स इज हियर एक्स स्क्वेअर प्लस 16x प्लस 48 divided by x plus 4. When limit x tends to -4 means deleting factor is x plus 4. So we have to delete the factor x plus 4. So x square plus 16x plus 48. So factors of numerator are x plus 4 and x plus 12. 4 12 are 48 and 4 plus 12 is equal to 16. Denominator is x plus 4. So x plus 4 cancel out. Now apply the limit -4 plus 12, that is 8. This is equation 1. So now limit of the function is equal to 8. Second step, for x is equal to -4. X is equal to -4 means to find the value of the function, not limit. F of -4 is equal to, this is the value of the function at x is equal to -4. It is given, that is 8. That is equation second. So from
equation 1 and 2, limit x tends to minus 4 f of x, that is limit of the function, is equal to f of minus 4, that is value of the function. Both are equal, so therefore f of x is continuous at x is equal to minus 4. असा एक अतिशय सोपा प्रश्न आहे हा. आपल्याला कंटिन्युटी टेस्ट करायची किंवा डिस्कस करायची असेल, डिस्कस और टेस्ट अशा पद्धतीने क्वेश्चन असेल. डिस्कस और टेस्ट वेदर द गिवन फंक्शन दिस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एनी पॉइंट एनी नंबर. फर्स्ट फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू that particular number, here -4, that is equation 1. Second, find the value of the function at particular number for x is equal to here -4, f of -4 is equal to 8. When both values are equal, then the function is continuous. Suppose this value is rather than 8, any number, 9, -5, any number, then both values are unequal, so given function is discontinuous when both values are unequal. So this is first type question. आता या प्रकारामध्ये काय असतं की इक्वल टू आणि नॉट इक्वल टू अशा पद्धतीचे सिम्बॉल्स असतील. याच्यामध्ये जसं कंटिन्युटी डिस्कस करायची असते तशाच पद्धतीने एक दुसरा क्वेश्चन असा असतो टू फाइंड द अननोन व्हॅल्यू, म्हणजे फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के और फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ व्हेन द गिवन फंक्शन इज कंटिन्युअस. म्हणजे कंटिन्युटी डिस्कस आहे क्वेश्चन आणि कंटिन्युअस ऑलरेडी दिलेला असेल तर अननोन व्हॅल्यू फाइंड आउट करा, अशा पद्धतीचा सेकंड क्वेश्चन. असे दोन टाईपचे क्वेश्चन इथे विचारले जातील, इक्वल टू आणि नॉट इक्वल टू साठी. नेक्स्ट क्वेश्चन, find k if f of x is continuous at x is equal to 0. Here condition is given, function is continuous at x is equal to 0. So write first statement here, solution as f of x is continuous at x is equal to 0. So therefore limit of the function, limit x tends to 0, f of x is equal to value of the function, that is f of 0. This is equation 1. When function is continuous at x is equal to 0, then limit x is equal to 0 f of x is equal to f of 0. म्हणजे फंक्शन जर कंटिन्युअस असेल तर त्या फंक्शनची लिमिट आणि त्या फंक्शनची व्हॅल्यू हे दोन्ही कशी असतील, इक्वल असतील. त्याच्यानंतर हिअर व्हॉट इज द क्वेश्चन, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के, म्हणजे हा के अननोन आहे त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. नाउ लिमिट एक्स टेन्स टू 0 f of x, what is f of x, x e to the power x plus tan x upon here sin 3x is equal to f of 0, what is f of 0, k. It is given for x is equal to 0, function is k. So f of this is 0, f of 0 means at x is equal to 0, f of x, here k. So therefore k is equal to limit x tends to 0, x e to the power x plus tan x upon sin 3x. Now divide this numerator and denominator by x. So x e to the power x upon x, tan x upon x, sin 3x upon x. So each and every element divided by x. Here x get cancelled. So limit of e to the power x is equal to e to the power 0 plus limit of tan x upon x is equal to 1 upon, आता याची डायरेक्ट लिमिट निघणार नाही, इथे ॲडजस्टमेंट आहे. सो लिमिट एक्स टेन्स टू 0 साइन 3x डिवाइडेड बाय x. नाउ मेक ॲडजस्टमेंट ऑफ हियर 3 ने मल्टिप्लाय करा, 3 ने डिवाइड करा, तर याची लिमिट किती होईल 1. e टू द पॉवर 0 मीन्स 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3, दॅट इज 2/3. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ के. अशा पद्धतीने आपण केची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. तर सेकंड टाईपचा क्वेश्चन झाला, म्हणजे फंक्शन कंटिन्युअस ऑलरेडी दिलेलं आहे आणि आपल्याला एक अननोन व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन 2 मायनस 5x होल टू द पॉवर 1/x, पॉवरमध्ये 1/x म्हणजे एक्सपोनेन्शियल फंक्शन, फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज कंटिन्युअस ॲज एक्स इज इक्वल टू 0, देन फाइंड एफ ऑफ 0. आता इथं सुद्धा काय दिलेलं आहे, गिवन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्युअस ॲट एक्स इज इक्वल टू 0. सो ॲज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्युअस ॲट as f of x is continuous at x is equal to 0.
आता फंक्शन जर कंटिन्युअस असेल ॲट एक्स इज इक्वल टू 0, then limit of the function, that is limit x tends to 0 f of x is equal to value of the function, that is f of 0. त्या दोन्ही व्हॅल्यू कशा असतील इक्वल. आणि काय फाइंड आउट करायचं f of 0 म्हणजेच लिमिट ऑफ द फंक्शन. सो देअरफॉर लिमिट याला लेफ्ट साईडला लिहू f of 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेन्स टू 0 f of x. तर लिमिट ज्याला कुणाला आलं त्याला कंटिन्युटी सहज येतात. तर पहिल्यांदा आपण लिमिट फाइंड आउट करू म्हणजेच f of 0 ची व्हॅल्यू सहज मिळून जाईल. सो लिमिट x टेन्स टू 0, व्हॉट इज द फंक्शन हियर? 3x plus 2 divided by 2 minus 5x raised to the power 1 by x. आता इथे एक्सपोनेन्शियल फंक्शनचा कोणता फॉर्म्युला आपला आहे? लिमिट x टेन्स टू 0 1 प्लस x रेस्ट टू द पॉवर 1 बाय x इज इक्वल टू ई. हा फॉर्म्युला आपला आहे. म्हणजे पहिली जी टर्म आहे ती 1 असायला पाहिजे, सेकंड जी टर्म असेल त्याचा एक्झॅक्ट रेसिप्रोकल पॉवरमध्ये असायला पाहिजे. हा फॉर्म्युला इथे अप्लाय करू आपण. लिमिट x टेन्स टू 0, पहिल्यांदाला 2 प्लस 3x असेल फर्स्ट टर्म कॉन्स्टंट, सेकंड टर्म विथ व्हेरिएबल 2 मायनस 5x रेस्ट टू द पॉवर 1 बाय x. Now each and every term divided by 2, so 1 plus 3x by 2 upon 1 minus 5x by 2. हे कशासाठी केलं? पहिली जी टर्म आहे ती 1 आली पाहिजे म्हणून केलं. Now distribute 1 by x to both numerator and denominator. So limit x tends to 0, 1 plus 3x upon 2 raised to the power 1 by x. आपण लिमिट आणि पॉवर दोघांनाही डिस्ट्रीब्यूट करून टाकू. लिमिट x tends to 0, 1 minus 5x by 2 raised to the power 1 by x. न्यूमरेटरला पॉवर 1 बाय x केला, डिनॉमिनेटरला पॉवर 1 बाय x. लॉज ऑफ इंडायसेस. त्याच्यानंतर limit x tends to 0, first term is 1 plus second term is 3x by 2. Now reciprocal of 3x by 2 is 2 by 3x. ही झाली ॲडजस्टमेंट. याला डिलीट करून टाका ॲडजस्टमेंटला 3x by 2, म्हणजे 2 2 कॅन्सल, 3x कॅन्सल. आणि ऑलरेडी द पॉवर किती आहे? 1 बाय x. राईट हिअर इंटू 1 बाय x डिवायडेड बाय लिमिट x टेन्स टू 0. हिअर 1 मायनस 5x बाय 2. आता इथे विथ साईन मायनस 5 बाय 2चा रेसिप्रोकल मायनस 2 बाय 5x. परत त्याचा रेसिप्रोकल मायनस 5x बाय 2. आणि ऑलरेडी इथे कोण आहे? 1 बाय x. आता हा जो ब्रॅकेट आहे, ब्रॅकेटची व्हॅल्यू किती किंवा लिमिट किती? ई. इथे एक्स एक्स कॅन्सल झाला म्हणजे 3 बाय 2 अपॉन याची लिमिट किती येईल? ई. इथे एक्स एक्स कॅन्सल झाला म्हणजे इथे मायनस 5 बाय 2. पॉवर निगेटिव्ह, पॉवर पॉझिटिव्ह करा कसं? न्यूमरेटरमध्ये घेऊन जा, ई टू द पॉवर 3 बाय 2 इंटू ई टू द पॉवर 5 बाय 2. बेस इज सेम, सो ॲडिशन ऑफ पॉवर, that is e to the power 3 by 2 plus 5 by 2, that is e to the power 5 plus 3 8 by 2 means e to the power 4. So this is value of f of 0. अशा पद्धतीने तिसरा टाईप आहे. मध्ये सेकंड क्वेश्चन काय होता? के फाइंड आउट करा. थर्ड क्वेश्चन काय आहे? एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करा. एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करा म्हणजेच व्हॅल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करा, म्हणजेच लिमिट फाइंड आउट करा, बिकॉज दिस इज कंटिन्युअस फंक्शन. अशा पद्धतीने क्वेश्चन्स एक परत